ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 1.5% ਰਕਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 18% ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਪਣਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ। नॉर्मल डिलीवरीज पंजाब लगातार घट रही ने। 7माहे 8माहे बच्चे ही ज़्यादा पैदा हो रहे और पंजाब कैंसर की राजधानी तो पहले ही बन चुका है। अज बच्चों को जन्मजात कैंसर हो रहा है। एक बहुत बड़ा संकट सारे सामने आके खड़ा है। Pesticide related, not all cancers, but the pesticide, and amongst the pesticide related cancer are childhood blood cancer, that is one. Childhood brain cancer, that is another one is there. Then of course the breast cancer is there, thyroid cancer is there. All these cancers which are pesticide related cancers, they are amongst the top 10 cancers in Punjab, which shows that the pesticide related cancers are increasing over. खेती विरासत मिशन पुरुष किसानों के बीच काम कर रहा था और पुरुष किसानों का ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाने से के लिए कई तरह के उनके मन में प्रश्न रहते थे। वो प्रश्न करते थे कितना मुनाफा होगा, कितना यील्ड निकलेगा, और उनका सारा कुछ मार्केट और पैसे के इर्द गिर्द उनका तर्क घूमता था। हमें लगा कि मार्केट और पैसा इन दो से हटकर अगर हेल्थ, न्यूट्रिशन और इन हाउस फूड सिक्योरिटी अगर इसको मुद्दा बनाना है तो हमको महिलाओं को अपने काम में जोड़ना होगा। हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए जब सोच रहे थे, बिल्कुल उसी समय शायद ये प्रकृति का संयोग है कि एड का सहयोग हमें मिला। फरीदकोट और बरनाला इन दो जिलों में खेती विरासत मिशन कई हजार महिलाओं के साथ ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का काम कर रहा है, और इन महिलाओं ने अपने पति को, किसी ने अपने पुत्र को, किसी ने अपने पिता या ससुर को प्रेरित किया कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आगे बढ़े। पहली बार इन जिलों में परिवारों में खेती में डालने वाले पेस्टिसाइड्स पर परिवारों में चर्चा शुरू हुई। महिलाओं ने अपने पतियों से पूछना शुरू किया, किसानों से पूछना शुरू किया कि आप ये जो केमिकल डाल रहे हो इसका क्या असर होगा। ये सब बातें जब आई तो बीमारियों से जो पेस्टिसाइड का असर है ये परिवारों में चर्चा का विषय बना। आज मैं कह सकता हूं कि एड के सहयोग से ये जो प्रोजेक्ट हमने चलाया उस कारण से महिलाओं के बीच सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये तमाम मुद्दे अच्छी तरह गहराई में गए हैं। अनेक महिलाएं इस पूरे विषय में प्रशिक्षित हुई हैं और अब वो जानती हैं कि इन पेस्टिसाइड्स का क्या दुष्प्रभाव है। ये काम अभी फरीदकोट और बरनाला इन दो जिलों में हुआ, पर इसका प्रभाव पूरे पंजाब पर पड़ा। पूरे पंजाब के लोग, पूरे पंजाब के परिवारों में, किसानों में, गाँव में फरीदकोट और बरनाला जिले में चलने वाले ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग प्रोजेक्ट की चर्चा हुई, मीडिया में भी आया, और हम एक प्रकार से एक उदाहरण के रूप में इन गांवों को, महिलाओं के इस काम को प्रस्तुत करने में सफल हुए। ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2009 ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਏਡ ਅਤੇ CSA ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਭਾਂਦੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀੜ ਸਾਖਰਤਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਗਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਐਗਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਆ, ਕੱਦੂ ਵੀ ਆ, ਤੋਰੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਗੋਭੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਥੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਛਾਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛਾਣ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੰਡੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਗੀਚੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਕੀ ਪਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰੇਹ, ਚਾਹੇ ਲੱਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਿੰਗ ਪਾ ਕੇ, ਫਰਕੜੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪਵਾਉਣੇ ਜੇ ਬੂਝੇ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਦੇ ਚੇਪਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੂਣ ਦੀ। ਤੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛੇਤੀ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਮੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਗ ਵੀ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਗੀਚੀ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਰੇ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ BP ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਵੈਸੇ। ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਗਾ ਮੱਲੀਆਂ, ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭੋਤਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਖਾਣੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। पंजाब के फरीदकोट और बरनाला ज़िला में महिलाओं को ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट किया और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग की। तो सबसे पहले हमने जब शुरुआत की तो एक बेसिक सर्वे किया ये जानने के लिए कि स्टेटस क्या है ऑर्गेनिक सब्जियों का गांव में, या लोग किचन गार्डनिंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, और सेहत का स्टेटस क्या है। ये सारे कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर इनिशियल स्नैप सर्वे किया गया। उस सर्वे के बाद जितने परिवार हमारे संपर्क में आए उनकी महिलाओं के साथ इनिशियल मीटिंग्स की गई। उन मीटिंग्स में उनको अपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जहर मुक्त सब्जियां उगाने का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया और उनको मोटिवेट किया गया कि वो सब महिलाएं मिलकर अपने अपने स्तर पे या सामूहिक रूप से जैसे भी संभव हो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ही घर, आस पड़ोस और गांव में जहर मुक्त सब्जियां उगाएं किचन गार्डनिंग करते हुए। ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦੀ, 3-4 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਕੱਢਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸੁੰਡੀ ਸਾਂਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣੇ ਲਵੇਰਾ ਚੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਘਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਘਟਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਬਗੀਚੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਾਓ? ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਚਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ 300 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ 3,500 ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗੀਚੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ 50-60 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਗੀਚੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ
ਦੋਨੇ ਘਾਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਪਾਪੜ, ਜੈਮ, ਚਟਨੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਰੀਬ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, 50000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਿਖੇਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਖੇਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੁਰਾਕ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਉਜਾਲੇ ਵੱਲ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਚੱਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ, ਚੱਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ, ਚੱਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ, ਚੱਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਟਾਈਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਟਾਈਏ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਟਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਬਣਾਈਏ। ਚੱਲੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਓ ਚੱਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ।